Hi, my dear fourth semester students of BA, BSc, BCom, BCA, and BBM under Tumkur University, Tumkur. Uh, Today, I am going to take up guided composition or story writing once again. All of you know that this question would be the last question in the question paper, and this question carries 10 marks. That's the reason I am taking up one more passage for guided composition. Okay, and I'll guide you as to how you have to, go in for this subject and verb arrangement in every sentence. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಅಂಕಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ. And before going to that topic called guided composition, I have a few professors to thank wholeheartedly. Let me first of all thank Professor Suresh, Department of Mathematics in my government first grade college, because he has nearly 3 to 4 times called me personally and appreciated my hard work in uploading these videos. So thank you, Professor Suresh bhai. And I would also extend my sincere thanks to Professor Mahesh, who heads the Department of Computer Science in my government first grade college. And I would also wholeheartedly thank Professor Prasad, who is the chief librarian in our college. Even he called me twice and appreciated me for my work to help these rural students. Thank you, Prasad bhai. Thank you, Mahesh bhai. Thank you, Suresh bhai. And I would also, last but not the least, I would also like to thank Dr. Yogesh, who heads the Department of Mathematics in our college. Thank you, Yogesh, for your compliments on my hard work. Thank you. And also, I would like to extend my sincere, heartfelt thanks to all professors of English in each and every college under Tumkur University, because they have been very appreciative of my hard work and they have been helping me in sharing my videos with all their students. Thank you, my dear professors of English. Thank you so much for all your help and kindness and kind words about me. Now, shall we move on to this beautiful second new passage under guided composition? Come on, let's go ahead. Dear students, this is my new passage. I will hold my phone vertically so that you can easily read the passage. I will hold my phone for a couple of minutes so that you can have a clear view of the passage. You can even pause and take down this passage in a separate notebook. This is the second page. Look at this. I have given written one word inside a box and given the meaning of that word. Fawns, F-A-W-N-S. Fawns are the young offsprings of an animal, Here, fawns refers to the 2 young deer in the story. Look at this. These are different hints I have given you. Look at the first hint. I'll hold the camera horizontally. Look at the first hint. A deer,
ಹರ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಡಿಯರ್ ಕಮಾ ಹರ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ 2 ಮರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಗಳು 2 ಇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹುವಚನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದೇರ್ ವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬರೆದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಎ ಡಿಯರ್ ಕಮಾ ಹರ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಎ ಡಿಯರ್ ಕಮಾ ಹರ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ವರ್. We have to use were because the subject is plural. In the previous passage, we used the verb was because the subject was singular in the woodcutter, a woodcutter, alva. Illi a deer, her 2 young ones antide plural agutte. There were a deer, comma badalu I have told you always to use and. There were a deer and her 2 young ones. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಡೀರ್ ಊರಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ABC ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು, ವರ್ ಅನ್ನೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 2 ಮರಿಗಳಿದ್ದವು ಅಂದಾಗ ವರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ಬರೀತೀವಿ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 2 ಫಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 2 ಫಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 2 ಫಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ಫಾನ್ಸ್. ಈಗ ಮದರ್ ಡೀರ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಮದರ್ ಡೀರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅ ಡೀರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಾಗ ದ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಡೀರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು ING ಅನ್ನೋದು ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಐ ಈವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ING ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 2 ಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಯಂಗ್ ಡೀರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 ಯಂಗ್ ಡೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಫಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ವಿತ್ 2 ಫಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಫಾನ್ಸ್ ಅವು? ಮದರ್ ಡಿಯರಿನ ಫಾನ್ಸ್. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ನಾವು ಹರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ the mother deer was eating grass with her 2 fawns one day. So the mother deer is the subject, was is the verb, eating grass with 2 fawns ಬದಲು her 2 fawns. ಅವಳ 2 ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಡಾಡುವುದು, ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಂಡರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. WO ವಂಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದು. ಇದು ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡ್ಡಾಡುವುದು, ಓಡಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ದ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಬಳಸಬೇಕು. ದ ಪೀಪಲ್, ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್, ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಬಹುವಚನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮರಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುವಚನ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಬ್ ಬಳಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ING ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದು ಅಂದರೆ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು, ವಾಸ್ ಬರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ ಬದಲು ವರ್ ಬರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣವಾ? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಫಾಲೋಡ್. ನೋಡಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಏನು? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಫಾಲೋಡ್. ನೋಡಿ ದ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಿಂಕೆ ಇದು, ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆ. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ಲು? ದೆಮ್, ಅವುಗಳನ್ನು, ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು. ಅಥವಾ ದೆಮ್ ಬದಲು ನೀವು ದ ಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು ಈ ಮದರ್ ಡಿಯರು? ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ದೆಮ್ಮು ಬದಲು ನೀವು ದ ಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಟೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆಮ್ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ದ ಫಾನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಂಟು? ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಫಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಕೇವ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದವು? ಎಂಟರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು, ಗುಹೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದ ಒಂದು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸಬೇಕು. ನೋಡಿ ದ ಫಾನ್ಸ್, ಫಾನ್ಸ್ ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಬಳಸಿದ್ವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದ ಫಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇತ್ತು, ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಸೊ ಫಾನ್ಸ್ಗೆ ದ ಬರೆಯೋಣ, ಎಂಟರ್ಡ್ ಕೇವ್ಗೆ ಎ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಪದಗಳು, ದ ಅನ್ನೋದು ಎ ಅನ್ನೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದ ಫಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎ ಕೇವ್. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಹಿಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇದು 4ನೇ ಹಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, 2ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಪಕ್ಕ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, 3ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಪಕ್ಕ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ವುಡ್ಕಟರ್ ಕತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೇವ್ ಅಂತಿದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೇವನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಕೇವ್. ಆ ಕೇವ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡಿ. ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೇವ್ ಅದು ಒಂದು, ಆ ಗುಹೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಗುಹೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೇವ್ ಅನ್ನೋ ನಾಮಪದ, ಹುಲಿಯ ಗುಹೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ವ. ಗುಹೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಅದು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ವರ್ಬ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಗುಹೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೇವ್. ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ 3-4 ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವ? ನೋಡಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ತಿದ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೇವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ?
ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಗರ್ನ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮರಿಗಳು ಮದರ್ ಡಿಯರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ದ ಬಳಸಬೇಕಾ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಡಿಯರ್ ಅದು. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ವಾಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು, ಸತ್ತು ಹೋದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತು, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ದವು, ಮೂಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಹುವಚನ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವು, ಡೀರ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಬಹುವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ವರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳು ಬಹುವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ವರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ವರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು, ಏನಿದ್ದವು, ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇವ್ ಅಂತಿದೆ, ದ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೇವ್, ದ ಕೇವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬು ಹೊಂದಿಸುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜಾಣತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ದೇರ್ ವರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿದ್ವಾದರೂ, ಆದರೆ ಟೈಗರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೇವ್. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಟೈಗರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೇವ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಬಟ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ದ ಟೈಗರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು, ದ ಟೈಗರ್, ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೇವ್ಗೆ ದ ಕೇವ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿತು. So, but the tiger not inside the cave. But the tiger was not inside the cave. This becomes a complete sentence. Now, let's move on to sentence number 10. Sentence number 10 ಯಾವುದು? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೇವ್. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬರೋದು ವರ್ಬಲ್ಲ. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ಗೆ ದ ಬರಿಯಾರ, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ವು. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಫಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಹುವಚನ ದ ಫಾನ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇವ್, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ದ ಫಾನ್ಸ್ ದ ಕೇವ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸಡನ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ರೋರ್. ಸಡನ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹರ್ಡ್, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತು, ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. The verb is given and you will have to imagine the subject. Who heard the tiger's roar? The mother deer alva. So subject ಏನಾಗಬೇಕು, the mother deer. Suddenly the mother deer heard, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. Hear, heard. Suddenly the mother deer heard the tiger's roar. ಟೈಗರ್ಗೆ ದ ಬಳಸಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೋಯ್ತು ಟೈಗರ್ ಅದು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ heard the tiger's roar. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಾ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಗರ್ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತು. ಯಾರು, ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆ. ಸಾ ಟೈಗರ್, ನೋಡಿ ಸಾ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ಸಾ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಸಿ ಸಾ ಸೀನ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು, ನೋಡಿತು. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಾ ದ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಬಳಸಬೇಕು, ದ ಟೈಗರ್. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಾ ದ ಟೈಗರ್. ನೋಡಿ, ವರ್ಬ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಬನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಬ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟೈಗರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇವ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನೋಡಿ, ಟೈಗರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇವ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಟೈಗರ್ಗೆ ದ ಟೈಗರ್, ಕಮಿಂಗ್ ING ವರ್ಬಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇವ್ ಬದಲು ದ ಕೇವ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನೋಡಿ, ಟೈಗರ್ಗೆ ವಾಸ್ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಗಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ನೌ. ಹೌದಾ? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಗಾಟ್ ಐಡಿಯಾ. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಗಾಟ್ ವರ್ಬ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಟ್, ಗಾಟ್, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ. ಐ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅ, ಆ, ಇ, ಎ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ನೌ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು? ಆಸ್ಟ್ ಫಾನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಸ್ಟ್ ಫಾನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತು ಫಾನ್ಸ್ನ. ಏನಂತ? ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಳಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಟೈಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟ್ ಫಾನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಯಾರು ಆಸ್ಟು? ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್, ಅಥವಾ ಶಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾಕೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್, ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಅಂತೀರಿ? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿ ಬಳಸೋಣ, ತಾಯಿ ಅದು. ಶಿ ಆಸ್ಟ್ ಫಾನ್ಸ್ಗೆ ದ ಫಾನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು. SV ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಶಿ ಆಸ್ಟ್ ದ ಫಾನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಬಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಟೈಗರ್, ಈಟ್ ತಿನ್ನೋಣ. ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಟೈಗರ್, ಈಟ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದೇ. ಯಾರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ? ಮದರ್ ಟೈಗರ್ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆ ಯಂಗ್ ಫಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಆದಾಗ ದೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು. ದೇ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಟೈಗರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ನೋಡಿ, ದೇ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಮದರ್ ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ ಟು ಫಾನ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಟೈಗರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಟೈಗರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ದ ಟೈಗರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏಕವಚನ ವಾಸ್. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಟೈಗರ್ಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೋ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ಕೊಂತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳ ತಾಯಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಬೇಕು. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾನು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾನ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಓಡೋದು? ದ ಟೈಗರ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಟೈಗರೇ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮರಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ ವರ್ಬ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಸೇ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದ ಮದರ್ ಡಿಯರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ತುಮಕೂರು. ಮೈ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 7353924362. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ 3-4 ಬಾರಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ನೋಡದೆ ಬರೀರಿ. ಪುನಃ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. I wish you all the best. God bless you. Bye-bye.